جی میں ہوں ندیم صدیقی، میٹرو 7 پاکستان کے ساتھ موجود ہوں میں مرکز اسلامی عائشہ منزل پر، جو کہ بلدیہ عظمیٰ کراچی کا یہ مرکز ہے، اور یہ بلدیہ عظمیٰ کراچی کے اشتراک سے یہاں پر، اور کراچی ریزیڈنسی کے اشتراک سے یہاں پر جو ہے خاص طور پہ یونیورسٹی کا ایک نقاب کشائی کی گئی ہے، اور نقاب کشائی اس حوالے سے بھی کی گئی کہ یہاں پہ اہم بات وہ یہ رہی کہ فائن آرٹ کی یونیورسٹی شہر کراچی میں نہیں تھی، جو کہ اس کا باقاعدہ یہاں پر جو ہے نقاب کشائی کی گئی کہ آیا کہ 2 سال کے اندر اس جو ہے یونیورسٹی کو مکمل کر لیا جائے گا۔ اور اسی حوالے سے ہمارے جو دیگر لوگ ہیں، جو مہمان گرامی ہیں، جن کی زمین تھی، فہیم اخندون صاحب جو کہ امریکہ سے آئے ہیں، ان سے ہی بات کریں گے اور دیگر لوگ سے بات کرتے ہیں۔ آئیے جی، یہ کراچی کے لیے ایک بہت بڑا تحفہ ہے ہماری فیملی کی طرف سے، جن کا تعلق ہمارا کراچی سے ہی ہے، اور ہم بہت خوش ہیں کہ آج ہم اس تقریب کا حصہ ہیں، اور کراچی کی یوتھ کے لیے بہت بڑا پیغام ہے کہ ہم 2025 میں انشاءاللہ تعالی آپ کو ایک نئے طرز کی یونیورسٹی قیام ہو رہی ہے، جس کی طرز سے لوگوں کو بہت اچھی ایجوکیشن ملے گی جو آج تک نہیں مل سکی، اور ان کا مقابلہ آپ دنیا بھر کی ہر یونیورسٹی کے ساتھ کر سکیں گے۔ اور یہ کراچی کی یوتھ کو میں خاص پیغام دوں گا کہ وہ خاص طور پہ 2025 کا جو ہمارا ویژن ہے اس کے تحت آئیں، ہمارے ساتھ جوائن کریں، اور ہم خاص طور پہ ہم اس زمین کو جو ڈونیٹ اسی لیے کی جا رہی ہے، اور ہمیں مقصد بھی یہی ہے کہ ہم اپنے دادا کی جو زمین ہے جس کے ہم بھی حصے دار بنتے ہیں، ہم ڈونیٹ کر رہے ہیں، اور اس مقصد کے لیے کہ ہم کراچی کی عوام کو ایک اچھی کوالٹی ایجوکیشن فراہم کی جائے۔ جیسے کہ میں بھی این ای ڈی کا گریجویٹ ہوں، میرے دادا بھی یہیں کے ہیں، میرے والد صاحب بھی انجینئر ہیں، تو کہنے کا مقصد یہ کہ ہم اس کراچی شہر کو ایک عظیم تر شہر بنانا چاہتے ہیں، اور ادھر کی یوتھ کو عظیم تر تحفہ بھی دینا چاہتے ہیں، اور ان کو ان فیوچر بہت سے بہت اچھی اپارچونیٹی دینا چاہ رہے ہیں تاکہ وہ انشاءاللہ تعالی ان فیوچر میں اچھی جابس مل سکیں۔ میرا نام ہے انور اقبال صدیقی، اور جیمی اسٹون آرٹسٹ ہوں، اور یہ ایک بڑا خوشی کا موقع ہے کہ ایک نئی یونیورسٹی کا قیام عمل میں لایا جا رہا ہے، اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اس کے اندر آرٹ کا شعبہ بھی ڈالا جا رہا ہے، فائن آرٹ کا، اور اس میں سمجھتا ہوں ہمارے عاطف بھائی اور میں بھی اس میں شامل ہو رہے ہیں، اور یہ شعبہ اپنی طرز کا بالکل منفرد شعبہ ہوگا، اور اس شعبے میں ہم لوگ وہ چیزیں سکھائیں گے جو اس سے پہلے پاکستان میں نہیں ہوئی، اور میری دلی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس یونیورسٹی کو جلد از قیام میں لائے اور ہم اپنا پروگرام شروع کریں۔ آج کے حوالے سے میں یہی کہنا چاہوں گی کہ آج انوگریشن تو نہیں، بٹ یہ کہ آج فہیم صاحب ہمارے ساتھ اویلیبل نہیں ہوں گے، تو ہم نے آج ہی اس کی انوگریشن کر دی ان کی موجودگی میں، اور آئی ایم تھینکس ٹو ہیم کہ انہوں نے بہت بڑا جو اسٹیپ لیا ہے کہ اپنی لینڈ جو ہے یونیورسٹی کے لیے مختص کی ہے، اور انشاءاللہ 2025 تک میں ہماری یونیورسٹی جو ہے اس کا اسٹارٹ ہو جائے گا اور کام شروع ہو جائے گا۔ ماشاءاللہ ڈفرینٹ مضامین رکھے ہیں ہم نے اس میں، اور یوتھ کے لیے یہ بہت زیادہ جو ہے ایک سنگ میل کی بنیاد۔ جی دیکھیں، بڑی خوش آئند بات ہے، آج ہمارے لیے بڑے خوشی کے لمحات ہیں، خوشی کا موقع ہے، خوشی کا دن ہے۔ آج کی تقریب بلدیہ عظمیٰ کراچی کے محکمہ کھیل و ثقافت کراچی ریزیڈنسی اور ہمارے محترم جناب عزت مآب فہیم اخن صاحب آج ایک یونیورسٹی کا سنگ بنیاد رکھا ہے، لینگ اسٹون تھا یہاں، اور یہ یونیورسٹی بیت الحکمت کے ساتھ تعمیر ہو رہی ہے، انشاءاللہ بنے گی۔ اس میں 5 فیکلٹی کا ہم نے یہاں اعلان کیا ہے، اور سب سے خوشی کی بات یہ ہے کہ اس میں ایک فائن آرٹ کا شعبہ بھی ہے، جہاں جو پاکستان میں خصوصاً کراچی میں تو بالکل نیگلیکٹ ہے، اور سندھ میں جامشور یونیورسٹی میں آپ کو پتہ ہے ماسٹر ہوتا ہے فائن آرٹ یونیورسٹی میں، لیکن ہمارے یہاں کراچی یونیورسٹی میں بھی ماسٹر نہیں کیا جا رہا، گریجویشن ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی اللہ نے چاہا تو اس یونیورسٹی میں اس کا قیام عمل میں لائیں گے، اور کراچی کے نوجوانوں کے لیے یہ بڑی خوشی کی بات ہے، اور فائن آرٹ سے تعلق رکھنے والے لوگ جو در بدر ٹھوکریں کھاتے تھے، ایڈمیشن نہیں ملتے تھے، بچوں کو یہاں سے دور جانا پڑتا تھا، پھر جو سیاسی حالات اور واقعات ہیں اس شہر کے اور سندھ کے بالخصوص، بچے کو اگر ایڈمیشن مل جائے تو وہ کلاس اٹینڈ نہیں کر سکتا، تو انشاءاللہ تعالی اللہ نے چاہا تو یہ سارے پرابلم اس یونیورسٹی کی وجہ سے دور ہو جائیں گے۔ سر یہ ایونٹ ہمارا کراچی ریزیڈنسی کے حوالے سے ایسا ایونٹ تھا، یہ میں کہوں گا ایک عجوبہ انداز کے اندر پیش آیا ہے، جس کے لیے فہیم صاحب جو میرے ایک
बॉस भी रह चुके हैं पाकिस्तान टोबैको की कंपनी की जानिब से। हम लोगों ने एक साथ 22 साल काम किया। आज मुझे इतनी खुशी हो रही है कि इन्होंने जो इनके वालिद साहब को जो ज़मीन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एजाज़ी तौर पे दी थी, वो आज उन्होंने एक ऐसा ख्वाब हमारा पूरा किया है, कराची रेजिडेंसी का ख्वाब पूरा किया है, जिसके अंदर हम एक यूनिवर्सिटी बनाने के लिए जा रहे हैं। और इनकी इतनी कोशिश और इतनी अनथक मेहनत, और हमें रात दिन इन्होंने 2-3 रातों से हम लोग इसी वर्किंग के ऊपर थे, तमाम पेपर वर्क ये वो तमाम चीज़ों के ऊपर डिस्कस चल रही थी। आज वो मरहला पूरा हुआ और आज हम इस सेरेमनी के अंदर हम इसके काबिल हुए कि आज हम इस चीज़ को पेश करें और अब आवाम के सामने जाएं। और इंशाअल्लाह 2025 तक हम इस यूनिवर्सिटी को भी कायम व दायम करेंगे और पाकिस्तान में एक मुनफरिद यूनिवर्सिटी और एक आला मुकाम हासिल करेंगे। कराची रेजिडेंसी ने जो ये कदम यूनिवर्सिटी के हवाले से उठाया है, मैं समझता हूँ कि कराची जो इल्म दानिश और तहज़ीब व सक़ाफ़त का एक मरकज़ हुआ करता था शहर, एक बार फिर हम उस एरा की तरफ लौट रहे हैं कि जिसमें हमारा जो खूबसूरत चेहरा था वो लोगों के सामने आए। और मैं समझता हूँ कि बहुत अहम कदम बासिर ज़ैदी साहब ने अपनी टीम के साथ ये उठाया है और इंशाअल्लाह इससे शहर में बहुत सारी तब्दीली आएगी। ख़ुसूसन 2025 में जब हम दुनिया के एक नए एरा में दाखिल हो रहे होंगे तो यही इल्म दानिश का मरकज़ इस शहर को बेइंतहा हसीन और ख़ूबसूरत और दुनिया में एक बेहतरीन मकाम अता करेगा। ये जो आज हमने यूनिवर्सिटी का संग बुनियाद रखा है, और आपको पता है कि आज तारीख़ भी क्या है, 15 शाबान की, और लोगों ने सारी रात इबादत की है और उसी का इबादतों का समर आज हमें मिल रहा है कि हमने इस AM आख़ून यूनिवर्सिटी की बुनियाद रखी है। प्रोजेक्ट इसका हमारा इंशाअल्लाह 2025 में कंप्लीट करने का है। उसके लिए कल ही से हम शुरू हो जाएंगे और मैंने अपने स्पीच में बता भी दिया कि जो 5 शोबाजात हमने इसके लिए रखे हैं, इसमें इंजीनियरिंग है, मेडिसिन है, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है, लिटरेचर है और आपका दीगर जो भी शोबाजात हैं वो रखने हैं। लेकिन हमारा फोकस जो है वो इन्हीं शोबों पे रहेगा, फ़ाइन आर्ट्स का। तो ये 2025 तक हमारा प्रोग्राम है इसको कंप्लीट करने का, और 2025 में जो टेक्नोलॉजी होगी दुनिया में हम उसी को कायम करेंगे। और मेरा जो इरादा है वो ये कि जो पाकिस्तान में उस वक्त ना तालीम दी जा रही हो जिस चीज़ की, हम उसकी तालीम लें यहाँ पे। देखें, ये प्रोजेक्ट आख़ुंद यूनिवर्सिटी का है जो होपफुली 2025 में कंप्लीट होगी, और इसमें जो फैकल्टीज़ बनेंगी वो 5 बनेंगी, जिसकी वजाहत बासिर ज़ैदी साहब ने बड़ी डिटेल में कर दी है, जिसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी है और जो लेटेस्ट ऐसी डिपार्टमेंट्स होंगे जो अब तक पाकिस्तान में नहीं है, और 2025 तक जो कुछ और तब्दीलियाँ आएंगी उनको कवर करेगी। इसकी बेसिक वजह ये थी कि मेरे वाले साहब ने ख़ुद NED इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी बनाई है। NED उन्होंने ही यूनिवर्सिटी कॉलेज से यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट की, तो हमारे ख़ानदान में ही एजुकेशन से एक लगाव था। तो मेरा ख्याल इसलिए आया कराची का कि कराची के लिए इट विल बी बेटर कि यहाँ के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन दे सकें, क्योंकि यहाँ की एजुकेशन फैसिलिटीज़ अभी इतनी अच्छी हैं लेकिन इतनी अच्छी नहीं है जिसको हम स्टेट ऑफ द आर्ट कह सकें। तो 2025 में जाके मेरे हिसाब से कराची यूनिवर्सिटी में जो हम करने जा रहे हैं इट विल बी स्टेट ऑफ द आर्ट। बिल्कुल जानता हूँ कराची रेजिडेंसी के जो प्रेसिडेंट हैं बासिर ज़ैदी साहब, ही इज़ द हेड ऑफ़ द प्रोजेक्ट, और वही इसी प्रोजेक्ट को हैंडल करेंगे। हमारी जितनी इनपुट अमेरिका से हो सकेगी हम देंगे। ही इज़ बेसिकली द कोऑर्डिनेटर, और डॉक्टर इमरान साथ ही खड़े हैं। he has taken the responsibility to complete the project. सर देखिए, इस वक्त कराची में 100 से ज़्यादा गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ काम कर रही हैं, लेकिन हमारा सबसे बड़ा मसला ये है कि जो हमारा निसाब है यूनिवर्सिटी का, देखिए तालीम के अंदर 3 चीज़ें होती हैं, एक होता है निसाब, एक होती है किताब और एक होता है उस्ताद। अनफॉर्चुनेटली ना हमारा निसाब जो है वो जदीद तकादों से आहंग है, ना हमारे पास वो किताबें हैं उस मेयार की जो जदीद उलूम को मुकम्मल तौर पर उनका अहाता करती हैं, और ना हमारा उस्ताद जो है वो उस दर्जे का ट्रेन है जो जदीद उलूम की हमें आगाही दे सके। इस सिलसिले में AM याकून यूनिवर्सिटी बेसिकली कराची रेसिडेंसी, कामन अहमद फाउंडेशन और AM याकून यूनिवर्सिटी जो है कराची यूनिवर्सिटी अलमनाई,
ह्यूस्टन टेक्सास जो है, हम लोग मिलके जो है कराची में एक ऐसी तालीमी दर्जगाह बनाना चाहते हैं जिसमें 2050 के विज़न के तहत हम उन उलूम को जो है वो अपनी यूनिवर्सिटी का जो है वो हिस्सा बनाएं जो आने वाले दौर के तकाज़ों को पूरा कर सके और लोगों को रोज़गार को यकीनी बना सके।